ਅੱਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। खुदा का धन्यवाद है कि उन्हें अपनी वड्डी किरपा ट्रस्ट के द्वारा सारे संसार के विच बहाल किया। परमेश्वर आप सारिਆਂ ਨੂੰ बरकत देवे और वड्डी किरपा करे। तो ये जिहड़ा साल शुरू होया तुसां सबना दे लई वड्डियां आशीषां ते वड्डियां बरकतां लैके आवे। प्रेमियों, जदों असीं खुदा का धन्यवाद करते हाँ, परमेश्वर का पवित्र वचन सिखाउंदा कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करो पहल के आधार पर, इसलिए कि उन्हें ही चुनिया, उन्हें ही बुलाया, उन्हें ही सेवा दी, उहदा ही यह काम है। तो उहदे अनुग्रह के नाल ही असी इस काम के विच सफल हो सकते हैं, सेवकाई च सफल हो सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर के अनुग्रह तो बिना असी उहदे काम नहीं कर सकते। जिस तरह आत्मा तो बिना शरीर नहीं चल सकता, इस तरह परमेश्वर के अनुग्रह तो बिना भी असी उहदे कामां च सफल नहीं हो सकते, सेवकाई च सफल नहीं हो सकते। सो सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही अपनियां वड्डियां रहमतां बहाल करता है। इसलिए पहल के आधार पर उहदा धन्नवाद जिहड़ा परमेश्वर का पवित्र वचन सिखाउंदा है कि असीं सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्नवाद करिए। इसलिए हर साल धन्नवाद करने के लिए ही सम्मेलन का आयोजन किया जाता कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर की वड्डी किरपा है। जिथे पहल के आधार पर उहदा धन्नवाद किया जाता, उत्थे ही जिन्हां रूहां दे लई परमेश्वर की योजना आ कि वह रूहां सर्वशक्तिमान परमेश्वर की वड्डी किरपा नूं प्राप्त करन, मुक्ति के भेत नूं प्राप्त करन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर इन्हां शुकराने दीयां भेटां दे विच धन्नवाद दीयां इबादतां दे द्वारा खुदा उन्हां लोकां नूं भी अपने नेड़े लैके आउंदा आ जिन्हां दे लई सर्वशक्तिमान परमेश्वर की अगेतरी योजना है। इसलिए साडा धन्नवाद करना अति ज्यादा जरूरी है। धन्नवाद नाल पहली गल सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रसन्न होता है। दूसरी गल संसार दे लई जिन्हां रूहां दे लई परमेश्वर की योजना है, वो शुकराने दीयां भेटां दे द्वारा धन्नवाद दीयां इबादतां च शामिल हो के वो मुक्ति के भेत नूं प्राप्त करदियां ने रूहां। इसलिए धन्नवाद साडे लई अति ज्यादा जरूरी है। पहली गल सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रसन्न होता है, और दूसरी गल कि जिन्हां जिंदगियां दे लई जिन्हां रूहां दे लई खुदा की छुटकारे की योजना आ, सर्वशक्तिमान परमेश्वर इबादतां सम्मेलनां के द्वारा उन्हां रूहां नूं अपने नेड़े लैके आउंदा है, उन्हां रूहां नूं चुनदा है, उन्हां आत्मा नूं बुलाउंदा है ताकि वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर के काम के लिए तैयार होण, उहदे राज के हकदार बन, उहदी सेवकाई के लिए खड़े होण। इसलिए असीं पाक कलाम दे विच इस गल नूं पढ़ते हाँ। शाऊल तो बाद जदों परमेश्वर ने दाऊद नूं चुनिया, दाऊद की जिहड़ी चोण है वो सानू इस गल का संकेत देती है। पहला सैमुएल 16 अध्याय पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी आयत असीं पढ़ते हैं, सानू उत्थे हवाला मिलता है दाऊद की चोण किस तरह हुई है, जिसके द्वारा परमेश्वर ने अपनी किरपा बहाल किया। अज तक खुदा दाऊद के द्वारा बोल रहा। दाऊद के अंश चो ही प्रकाश की पोथी 5 अध्याय 5 आयत पढ़ते हैं, वो कोया गया देता यहूदा का बब्बर शेर दाऊद की जड़। दाऊद की चोण किस तरह हुई? शाऊल नूं जदों परमेश्वर ने रख दिता, अपना राज अपना अधिकार ले लिया, तो खुदा ने अपने नबी शमूएल नूं कहा तू बैतलहम च जा ते जस्सी दे पुत्रां दे विच तू एक नूं मसा कर। उत्थे असीं पाक कलाम च पढ़ते हाँ, पढ़िए ते ध्यान दे नाल सुणीए। पहला शमूएल 16 अध्याय 1-4 है। यहोवा ने शमूएल नूं आख्या, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने शमूएल नूं आख्या, कद तोड़ी तू शाऊल उत्ते सो करदा रहेगा, कद तोड़ी तू शाऊल उत्ते सो करदा रहेगा, भावें मैं ओनू इसराइल दे राज तोड़ दिया, अगे
ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਭਰ ਤੇ ਜਾ। ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਨ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਏ ਹੋਏ ਨੂੰ ਸੈਮੂਅਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਭਰ ਤੇ ਜਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੈਤਲਹਮੀ ਜੱਸੀ ਦੇ ਕੋਲ ਘੱਲਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੈਤਲਹਮੀ ਜੱਸੀ ਦੇ ਕੋਲ ਘੱਲਦਾ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੈਮੂਅਲ ਬੋਲਿਆ, ਅਤੇ ਸੈਮੂਅਲ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿੱਕਰ ਜਾਵਾਂ? ਨਬੀ ਆਖਦਾ ਆ, ਸੈਮੂਅਲ ਆਖਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਵਾਂ? ਜੇ ਕਦੀ ਸ਼ਾਉਲ ਸੁਣੇਗਾ, ਜੇ ਕਦੀ ਸ਼ਾਉਲ ਸੁਣੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟੇਗਾ। ਤੇ ਸ਼ਾਉਲ ਮੈਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਂ, ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਇੱਕ ਵੱਛੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾ। ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਇਹੋ ਆਖ ਅਤੇ ਉਹ ਆਖ ਕਿ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭੇਡ ਚੜਾਉਣ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭੇਡ ਚੜਾਉਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਜਦ ਤੂੰ ਬਲੀ ਚੜਾਵੇਂ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਭੇਡ ਚੜਾਵੇਂ ਤਾਂ ਜੱਸੀ ਨੂੰ ਨਿਉਂਦਾ ਦੇ। ਤਾਂ ਜੱਸੀ ਨੂੰ ਨਿਉਂਦਾ ਦੇ। ਫਿਰ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਕੁਛ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਸਾ ਕਰ। ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਸਾ ਕਰ। ਜਿਹੜਾ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਸੈਮੂਅਲ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਸੈਮੂਅਲ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਬੈਤਲਹਮ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਅਤੇ ਬੈਤਲਹਮ ਚ ਆਇਆ। ਤਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕੰਬ ਕੇ ਬੋਲੇ। ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਦੋਂ ਸੈਮੂਅਲ ਨਬੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸ਼ਾਉਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸੈਮੂਅਲ ਨਬੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੈ? ਕਿ ਤੂੰ ਸੁਲ੍ਹਾ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੈ? ਉਹ ਬੋਲਿਆ, ਆਹੋ ਸਲਾਹ ਨਾਲ। ਉਹ ਬੋਲਿਆ, ਆਹੋ ਸੁਲ੍ਹਾ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਪ੍ਰੇਮੀਓ, ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਤਮ ਯੋਜਨਾ ਦੌਲਤ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਭੇਡ ਚੜਾਉਣੀ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਸੀ। ਅਸਲ ਖੁਦਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਥਾਪੇ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸੈਮੂਅਲ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਭੇਡ ਚੜਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੇਮੀਓ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਚੜਾਉਣੀਆਂ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਸੈਮੂਅਲ ਨਬੀ ਨੇ ਭੇਡ ਚੜਾਈ, ਭੇਡ ਚੜਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਨ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਮਸਾ ਕਰਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਦੇ ਜਰੀਏ, ਸੰਮੇਲਨ ਤੇ ਇਬਾਦਤਾਂ ਦੇ ਜਰੀਏ ਆ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਭੇਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੂਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਠਹਿਰਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਭੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੁਲਾਹਟ ਹੈ, ਸੇਵਕਾਈ ਦੀ ਬੁਲਾਹਟ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਦਾ, ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਭੈਣੋ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਟਰਸਟ ਹਰ ਸਾਲ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਚੁਣਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ, ਸੇਵਕਾਈ ਦੀ ਯੋਜਨਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ, ਉਹ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੇ ਖੁਦਾ ਆਪਣਾ ਜਲਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਉੱਤੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ
ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲਈ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਉਹ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨਾਂ 'ਚ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਸੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਆ। ਦਾਊਦ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੈਮੂਅਲ ਨਬੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣਿਆ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਗੁਆ ਬਣਾਇਆ, ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਨੁਭਵ ਤੇ ਤਜਰਬੇ ਨੇ ਜੋ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਅਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਈਏ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਕ ਕਲਾਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, 41 ਜ਼ਬੂਰ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। 41 ਜ਼ਬੂਰ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ। ਧਨ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਦੀ ਸੁੱਧ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਧਨ ਹੈ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਦੀ ਸੁੱਧ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਲੋੜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਦਾਸ ਨਬੀ ਦਾਊਦ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਸੈਮੂਅਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣਿਆ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਗੁਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣੇ। ਸੋ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਲਾਲ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਦਾਊਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦਾਊਦ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਅਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਲੋੜਵੰਦ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣਾ ਜਲਾਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇ। ਇਸ ਲਈ ਦਾਊਦ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ, ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਧਨ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਦੀ ਸੁੱਧ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਧਨ ਹੈ, ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਦੀ ਸੁੱਧ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਦੇ ਲਈ ਸਹਾਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਇਆ ਹੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮੀਰ ਬਣਾਵੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ, ਸਵਰਗੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਭਰੇ ਤੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਭਰੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਸੰਸਾਰ ਤੱਕ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਲੋੜ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਅਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਈਏ। ਇਹੋ ਜਨ ਨਬੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੈਮੂਅਲ ਨੇ ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣੇ। ਪੜ੍ਹੀਏ, ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਧਨ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਦੀ ਸੁੱਧ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਧਨ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਦੀ ਸੁੱਧ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਯਹੋਵਾ ਉਹਨੂੰ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਵੇਲੇ ਛੁਡਾਵੇਗਾ। ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਦਇਆ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਲਾਮ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ, ਦਾਊਦ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੂਜੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਈਏ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਈਏ ਤੇ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰਹਿਮ, ਆਪਣਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਲਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਦਇਆ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਦਾਊਦ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰੀਏ, ਤਰਸ ਖਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਕਿ 20 ਮਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਮੇਲਨ ਹੈ
ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਲਾਨਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਟਰਸਟ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰਾ ਉਠਾਇਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਜ਼ਲ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੂਸਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫਜ਼ਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੀਏ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਫਜ਼ਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ, ਇਹ 20 ਮਈ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲਾਨਾ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫਜ਼ਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ SBI ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਹੋਰ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਨਮਾਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤਨਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ। ਸੋ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਖੁਦਾ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ, ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਫਜ਼ਲ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਟਰਸਟ ਦੀ 33ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਸੋ ਅਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿੱਥੇ ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ, ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ, ਅਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਤਰਸ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਹਿਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋੜਵੰਦ, ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਖਾਈਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਈਏ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਕ ਕਲਾਮ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਦੀ ਸੁੱਧ ਲੈਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਈਏ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਆਫਤਾਂ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ ਉਹੀ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ, ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੂੰ ਦਇਆ ਦਾ ਸਾਗਰ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਧਨੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੀਕਰ ਕੀਤੀ ਭਲਾਈ ਤੇ ਨੇਕੀ ਲਈ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਟਰਸਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਸਦਾਈ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਦਾ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਹਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ। ਦਿਆਲੂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੇਰੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਰੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਬਹਾਲ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ, ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਟਰਸਟ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਭੇਜਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਆ ਉਹਦੀਆਂ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕੀਏ। UK ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ, ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਤੇ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ, ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਖੁਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਹਾਲ ਕਰੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਫਜ਼ਲ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਟਰਸਟ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਆ। ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਆ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮੰਗਦੇ ਆ ਤੇ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਤੇਰਾ ਵੱਡਾ ਫਜ਼ਲ ਸਦਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ।